First and foremost, I would like to thank Krish for believing in me so much. The first time when he asked me whether you would dub for the film, I said, "Are you really serious?" Because I don't speak Telugu that fluently. I can understand, but I don't speak Telugu that fluently. So he was like, "No, we can do it. You just try." And when I didn't believe in myself, Krish is the only person who believed in me so much, and he said that I can do it. And whatever credit that has come for my dubbing or performance or anything in the film, the whole credit goes to Krish. Thank you so much, Krish, for believing in me. Thank you. Rana has always been a wonderful, wonderful co-star. He's the most chivalrous person I've ever met in my life. He's one person I've always seen on the set who gives respect to every person, everyone, whether he's a director or he's a spot boy or whoever it is. So that's one really, really good quality in him, and I've always seen him. He'll be the first person on the set when most of the stars come late in today's industry. He's one person who really, really keeps up his timing. So it was wonderful working with all of them, and I'm really, really happy that KVJ has become a huge hit, and the whole credit goes to the whole team. We have been through a lot during the making of this film. There have been so many injuries that Rana's gone through. There are a lot of issues that was happening and all that, but then I'm like really, really happy that it's a success today and we're all sharing that. And thank you, Rajiv, for putting up with all of us and our tantrums. And one person I would like to thank is Sai Garu, because when I was dubbing for the film, no one has no idea how much I have troubled him to, he would come all the way and he would sit with me and he would, correct each and every word. So thank you, Sai Garu, thank you so much. Every time I see him, I keep laughing because of the way he says his dialogues and the way he reacts to certain things. We really had a great time working with him. ఫస్ట్ టైం ఒక హిట్ సినిమా ఎలా ఉంటుందో ఆ అనుభూతి నేను పొందాను. సో ఐ ఫస్ట్లీ వాంట్ టు థ్యాంక్ క్రిష్ అండ్ రాజీవ్ ఫర్ చూసింగ్ మీ అండ్ పుట్టింగ్ సో మచ్ మనీ ఆన్ మీ అండ్ మేకింగ్ సచ్ అ బిగ్ పిక్చర్. అండ్ ఈ సినిమాలో నా కో స్టార్ పెద్ద సూపర్ స్టార్. దీనికి హిట్ కొత్త కాదు, నాకు చాలా కొత్త, బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. అలానే పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి, ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు సాయి మాధవ్ గారు, నేను చెప్పిన ప్రతి లైన్ ఈరోజు డైలాగ్స్కి చాలా పెద్ద అప్లాజ్ వచ్చింది. ఆ ప్రతి ఒక్క లైన్ సాయి గారు రాసింది. అండ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అందరం కలిసి ఎన్నో సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్నాం. నేను ఫస్ట్ సినిమా చేసినప్పటి నుంచి ఫిల్మ్ మేకర్స్ విత్ అ వాయిస్ అని చెప్తూ ఉండేవాడిని. క్రిష్కి ఉన్న వాయిస్ ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా, ఒక ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్, ఈ సినిమాతో ఒక చిన్న కమర్షియాలిటీ యాడ్ చేస్తే అది ఎంత పెద్ద స్కేల్కి వెళ్ళిందో మన అందరికీ తెలుసు. నాకెప్పుడు ఒక కొత్త కథ చెప్పాలని ఒక ఆశ ఉండేది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ పుల్లింగ్ మీ బ్యాక్ సేయింగ్ దట్స్ నాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దట్స్ నాట్ ద వే యూ డూ ఇట్. వెల్, I found a filmmaker who believed in the same story I did, and here you go, we made this film. So I have to start off, reiterate from the top again. Firstly, I have to thank no one but Krish for choosing me for this. ఈ సినిమాని ఇంత నమ్మి నా సినిమాలు ఎప్పుడూ చేయని రెవెన్యూని బడ్జెట్ కింద మార్చి ఒక పెద్ద సినిమా తీసిన రాజీవ్కి, క్రిష్ వాళ్ళ ఫాదర్కి, అండ్ శ్రీనివాస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. You have made this, it's way bigger than anything that I've done in my life. ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు there were many people who were not so positive about it because my last film didn't do very well. And ఇంత పెద్ద సినిమా దీన్ని చేయగలుగుతాడా? ఈ సినిమాలో యాక్చువల్లీ చాలా మంది ఉన్నారు. పేర్లో ఒక పెద్ద ఫైట్ మాస్టర్, ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఇంకొక కొత్త హీరోయిన్, వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయనంటూ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువతో చెప్పారు. కానీ ది అదర్ 3 people that I have to thank very much who've been my confidence boosters. ఫస్ట్ విజయన్ మాస్టర్ గారు,
నేను నేను నాకు 2 ఏళ్ళ వయసు నుండి ఆయన నాకు తెలుసు. కలియుగ పాండవుల సినిమాకి ఆయన ఫైట్ మాస్టర్. అండ్ he really made what an action film is with me. Second man I have to thank is Mani Sharma garu. ఆయన సినిమాని సౌండ్ చూసారు, ఆయన చూసి he's made a film that is way bigger. క్రిష్ ఒక మంచి సినిమా తీస్తే దాన్ని ఒక గొప్ప సినిమా ఆయన చేశారు. అండ్ Nayanthara, when there were many actresses who wanted to do commercial films and I'm somehow typecast as a arty guy. She came on board the first shot when she was in. All these 3 people were extreme confidence boosters for me. And Sai Madhav garu, ayana constant ga oka loop lo oka line cheptu undevaru నాకు. ఒక మంచి స్టంట్ చేసినా లేకపోతే ఒక మంచి డైలాగ్ చెప్పినా ఏం చెప్పినా నా దగ్గర వచ్చి సార్ సినిమా పెద్ద హిట్ సార్. సో ఈ టైంలో చెప్తే బాగుంటుంది అంటే డైలాగ్ బాగా చెప్తే సార్ బాగా చెప్పాను అందుకే చెప్తున్నారు అనుకునేవాడిని. నేను ఇంజరీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి బయటకు వచ్చిన సార్ సినిమా హిట్ సార్. సో ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రతి ఒక్క రోజు ఆయనకి ఎప్పుడు ఒక భయం లేదు ఈ సినిమా రిజల్ట్ బట్టి. హీ వాజ్ ద మ్యాన్ హూ వాజ్ ప్రాబ్లీ మోస్ట్ కాన్ఫిడెంట్, వే మోర్ దెన్ ఎనీబడి ఎల్స్, బికాస్ హీ స్పెండ్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. వెల్ ఐ మైట్ కీప్ ఫర్గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, బట్ ఈ సినిమాలో చేసిన యాక్టర్స్ కోట శ్రీనివాస్ గారు, నా ఫస్ట్ సినిమాలో నాకు ఆయన తాత, ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కూడా నాకు తాత ఆయన. అండ్ ఆయన చెప్పిన లైన్స్, ఆయన స్ట్రగుల్, ఒక ఆర్ట్ ఫామ్తో ఉన్న స్ట్రగుల్. యాజ్ అన్ యాక్టర్ హీ సంబడి ఈజ్ ప్రాబ్లీ ద మోస్ట్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ థియేటర్ అండ్ దట్ ఫామ్. అండ్ అది చాలా బ్రిలియంట్గా ఈ సినిమాలో వచ్చింది. పోసాని గారు, నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఆయనకి. అండ్ ఆయన ఎనర్జీతో మ్యాచ్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపాసిబుల్. డబ్బింగ్ థియేటర్కి వెళ్తే మామూలుగా పోసాని గారికి 3 స్క్రిప్ట్లు ఉంటాయి. క్రిష్ గారు రాసిన స్క్రిప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆయన చెప్పే స్క్రిప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకో కథ వస్తుంది బయటికి. ఒక కొత్త సినిమాని చూపించేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్ ఒక కొత్త విజువల్ లాగా కనిపించాలి, ఒక పెయింటింగ్ లాగా కనిపించాలని he took extreme immense hard work that he put in, and which made the film what it actually looks like. The editor of this film, every single one of them who supported us, ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక కొత్త సినిమా చేస్తున్నాం, ఒక కొత్త ప్రయత్నం, ఒక కమర్షియల్ సక్సెస్ కి ట్రై చేస్తున్నాం మా అందరికీ. ఐ థింక్ దే హ్యావ్ బిన్ ప్రాబ్లీ ద మోస్ట్ పాజిటివ్ సపోర్ట్ దట్ పీపుల్ గేవ్ అస్. అది ఇండస్ట్రీ నుంచి, ఫ్యామిలీ నుంచి, ఫ్రెండ్స్ నుంచి, మీడియా నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక మంచి సినిమా వీళ్ళు తీస్తున్నారు, వీళ్ళందరితో మనం ఉందామని దే హ్యావ్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ అస్.